ملکی برآمدات بڑھانے کا اہم فیصلہ، برآمدی صنعتوں کو گیس کی مسلسل فراہمی، وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی۔ برآمدی شعبے میں نئی صنعتوں کو بھی ٹیرف اسکیم کے تحت گیس کی فراہمی کی جائے گی۔ برآمدات میں سالانہ $3 ارب اضافہ متوقع۔ امیدیں دم توڑ گئیں، دعوے اقدامات کسی کام نہ آئے۔ بہاول نگر میں یوٹیلیٹی سٹورز عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں ناکام۔ بنیادی ضرورت آٹے کی عدم دستیابی کو 3 ماہ گزر گئے۔ مارکیٹ کا رخ کرنے والے شہری دکانداروں کے ہاتھوں لٹنے لگے۔ جنوبی پنجاب میں ایک کے بعد ایک بحران سر اٹھانے لگا۔ میاں والی میں ادویات کا فقدان، ہسپتالوں میں انسولین کی عدم دستیابی، شوگر کے مریضوں کی زندگیاں خطرات سے دوچار۔ مارکیٹ کا رخ کرنے والے سٹور مافیا کے ہاتھوں لٹنے پر مجبور۔ سی ای او ہیلتھ نے ادویات کی کمی کو جلد پورا کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ خوشاب میں اسلام آباد روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، 16 کروڑ کی لاگت سے 3 ماہ قبل روڈ بنایا گیا تھا، مبینہ طور پر ناقص میٹیریل کا استعمال کیا گیا۔ شہریوں کا الزام، وفاق سے ملانے والی واحد شاہراہ کا کوئی پرسان حال نہیں، انتظامیہ سے فوری نوٹس لینے کی اپیل۔ موٹر وے سمیت قومی شاہراہوں کو حادثات سے محفوظ بنانے کے لیے اقدامات۔ 15 نومبر کے بعد مال بردار گاڑیوں کی انٹری بند، خلاف ورزی پر ڈرائیورز کو جرمانے ہوں گے۔ آئی جی موٹر وے نے ڈرائیورز کو آگاہی دینے کے لیے احکامات جاری کر دیے۔ میپکو کا بجلی چوروں نادہندگان کے خلاف آپریشن، پکڑے جانے والے بجلی چوروں کی تعداد 10,242 ہو گئی۔ 9,904 مقدمات، 7,000 بجلی چور گرفتار۔ مجموعی طور پر 68 کروڑ 42 لاکھ روپے جرمانہ، 33 کروڑ 69 لاکھ روپے ریکور۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی تصدیق کا عمل جاری۔ ڈپٹی کمشنر ڈی جی خان مہر شاہ زمان لگ کہتے ہیں 73 افراد ہولڈنگ کیمپس میں مقیم ہیں، سینٹرز میں تمام سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ محکمہ زراعت، بلڈنگ اور ہائی وے دفاتر کے دورے، غیر حاضر سٹاف کو شو کاز نوٹس، محکمانہ کارروائی کے احکامات بھی جاری۔ ملتان میں ڈے کیئر سینٹرز کے قیام کا معاملہ، فنڈز جاری نہ ہونے کے باعث منصوبہ تاخیر کا شکار۔ منصوبے کا مقصد ملازمت پیشہ خواتین کو سہولیات فراہم کرنا تھا۔ محکمہ وومن ڈیولپمنٹ کی طرف سے 2 سال قبل سینٹرز بنانے کا اعلان کیا گیا تھا۔ تنخواہ نہ ملے تو گھر کا چولہا کیسے جلے؟ عیسیٰ خیل میں ایم سی درجہ چہارم کے ملازمین سراپا احتجاج۔ مظاہرین کا کہنا تھا مہینہ بھر صفائی کا کام کرتے ہیں مگر تنخواہ نہیں ملتی، ڈپٹی کمشنر سے فوری تنخواہ ادا کرنے کی اپیل کرتے ہیں۔ کمشنر ملتان عامر خٹک کی زیر صدارت جائزہ اجلاس، ڈپٹی کمشنر کے مختلف امور بارے تفصیلی بریفنگ، انسداد اسموک کارروائیاں تیز کرنے کا حکم، پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کو مارکیٹوں میں موجودگی یقینی بنانے کی ہدایت۔ کمشنر نے ڈویژنل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کے اجلاس کی بھی صدارت کی، نظر ثانی کے بعد ترقیاتی اسکیموں کے لیے فنڈز کی منظوری۔ خانیوال، وہاڑی اور برے والا کے ٹیوب ویل اور ڈسپوزل سٹیشنز کو سولرائزیشن پر منتقل کرنے کا فیصلہ، کروڑوں روپے کے فنڈز منظور۔ کمشنر انجینئر عامر خٹک کی زیر صدارت ڈویژنل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کا اجلاس، ہائی وے کی اسکیموں کی ریویو سٹیٹمنٹ کی بھی منظوری۔ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کی 3 اسکیموں کو 16 کروڑ روپے کی گرانٹ منظور۔ کمشنر ڈی جی خان ڈاکٹر ناصر محمود بشیر کا بارڈر ملٹری پولیس لائنز کا دورہ، سرکل آفیسرز اور ایس ایچ اوز کے اجلاس کی صدارت کی۔ قبائلی علاقے کے مین روٹس کے ساتھ چور راستوں کو بھی بند کرنے کا حکم، ایرانی پیٹرولیم مصنوعات اور دیگر ممنوع اشیاء کی سمگلنگ روکنے کی ہدایت۔
पंजाब पुलिस में PSA और SSA की भर्ती का पहला मरहला। RPO सरगोदा शारिक कमाल की ज़ेरे निगरानी उम्मीदवारों का तहरीरी इम्तिहान लिया गया। PSA के लिए 474, SSA के लिए 9 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। उधर RPO मुल्तान सुहेल चौधरी का ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में कायम इम्तिहानी सेंटर का दौरा, भर्ती के अमल का जायजा लिया। हादसात की रोकथाम के लिए मोटरवे पुलिस लोधरा का अहसन इकदाम। DSP सैयद रिजवान शाह ने राहगीरों में हेलमेट तकसीम किए। मोटरसाइकिल सवारों को हेलमेट की अफादियत, रोड सेफ्टी बारे आगाही दी। रहीम यार खान में मौसमियाती तब्दीली, इंसानी जिस्म पर असर अंदाज। सर्दियों का आगाज, जिस्म पर खुश्की और खारिश की शिकायत। डॉक्टर्स के मुताबिक पानी की कमी से जिस्म में खुश्की हो जाती है। तेल और लोशन का इस्तेमाल करने की हिदायत। बीमारियों की मौसर सर्वेलेंस बारे मुल्तान में ट्रेनर्स की 3 रोज़ा वर्कशॉप इख्तिताम पजीर। सेक्रेटरी महकमा हेल्थ जनूबी पंजाब की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। आलमी इदारा सेहत के टेक्निकल ऑफिसर्स ने जनूबी पंजाब के कोऑर्डिनेटर्स और फोकल पर्सनस को तकनीकी तरबियत फराहम की। पंजाब हुकूमत ने होनहार हो मुस्तहिक तलबा के लिए स्कॉलरशिप का ऐलान कर दिया। मैट्रिक और इंटरमीडिएट में 60% नंबर के साथ पास होने वाले तलबा मुस्तफीद होंगे। यतीम तलबा और तालिबात भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकेंगे। ऑनलाइन दरख्वास्त पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फंड में जमा करवाई जा सकती है। महकमा स्पेशल एजुकेशन को होश आ गया। 3 माह बाद खुसूसी बच्चों को स्कॉलरशिप देने का ऐलान। 15 नवंबर से तमाम स्कूलों में 3 माह के चेक्स दिए जाएंगे। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के स्कूल्स में साइंस लेबॉर्ट्रीज के ताले खुल गए। तलबा के रट्टा सिस्टम से निजात का इम्कान। असातिज़ा ने लेक्चर्स के साथ प्रैक्टिकल कराना शुरू कर दिया। जनूबी पंजाब में खाद का बहरान। गंदम की काश्त कटाई में पड़ गई। हारूनाबाद में खाद ब्लैक में महंगे दामों फरोख्त होने से किसान परेशान। इंतजामिया मूजूर डीलर्स को लगाम डालने में नाकाम। कोटादू में कार्रवाई। राइस मिल से 14,000 से जायद जाली खाद बरामद कर ली। बहावलपुर डिवीजन पंजाब का सबसे जरखेज इलाका है। डायरेक्टर ज़राअत बहावलपुर जमील गौरी कहते हैं रवां साल 44 लाख मेट्रिक टन गंदम पैदा करने का हदफ है। फीमन गंदम की पैदावार का हदफ गुज़श्ता साल की निस्बत 7.5 मन ज्यादा है। गंदम की बेहतर पैदावार के लिए जमीन की तैयारी सबसे अहम। 2 से 3 मरतबा हल चलाने, फास्फोरस और पोटाशियम डालने की हिदायत। माहिरीन को काश्त से कबल बीज को जरासीम कुश लगाने का मशवरा। वुमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान के ज़ेरे एहतमाम 2 रोज़ा सीरत कॉन्फ्रेंस। मकसद सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में मुल्क की तरक्की को उजागर करना था। वाइस चांसलर डॉक्टर कलसूम समेत अहम शख्सियात और तालिबात की शिरकत। सर्द मौसम में गर्म कपड़ों की कीमत में मजीद इजाफा। मुल्तान की कपड़ा मार्केटें महंगाई के बाइस वैरान। दुकानदारों का मार्केटें वैरान होने का शिकवा और शहरियों की कीमतों में इजाफे की दुहाई। दुकानदारों और गाहकों की रूही से शिकवे। सर्दियों का तोहफा ड्राई फ्रूट अवाम की पहुंच से दूर। रेट सुनकर अलीपुर के शहरियों के होश उड़ गए। चलगोज़े की लंबी छलांग 8,000 से 13,000 तक जा पहुंचा। काजू भी 2200 से बढ़कर 4,000 रुपए किलो हो गया। बादाम, अखरोट, पिस्ता और मूंगफली पहुंच से दूर। और जदीद दौर में पुरानी गाड़ियां मरकज़े निगाह। पुरानी गाड़ियों के शौकीन अफराद की शहर ओलिया में एंट्री। चमचमाती गाड़ियों ने शहरियों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवा ली। ड्राइवर्स का कहना है हर साल कराची से काफिले की सूरत में निकलते हैं।